जब हमारे लोग अपनी कौमी खुद इख्तियारी की बात करते हैं, आगे खुद इरादत की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, या जबरन लापता किए अपराधों को आज़ादी के लिए बात करते हैं, तो आप उन पुरअमन सियासी वर्करान को भी जबरन लापता करते हैं। आपने मुझे भी उठाया था, मुझ पे भी वो मजालिम किए, मुझ पे भी इंसान ने सोच तशद्दुद किया, मगर मैं झुकने वाला नहीं। मैं आज भी लड़कों से अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ और मजदूरों के साथ खड़ा हूँ। किसी भी सूरत में हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इदारे जो भी हैं, उन्होंने जो जबरन लापता किए हैं हमारे लोग, हमारे सियासी कारकुनान, हमारे कौमी कारकुनान, वो ये रियासत अपने बनाए हुए आइन की आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी कर रही है। ये रियासत और उसके इदारे आइन के आर्टिकल 6 की संगीन खिलाफ वर्जी कर रही है। उसके अलावा ये रियासत यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जिसमें लिखा हुआ है वाज़ेह अल्फाज में कि रियासत शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। دا چې کوم ملګري را روان دي، دوی ملګرو ته هرکلی وایو او مخې ته را روان شي. ورو ټول ملګري په مخه را روان شي، نور ملګري هم را روان دي. शर्म करो, हया करो। के नहीं دغه ملګری شاته شاته لاړ شي. مونږ دې مقصد لپاره راغلي یو چې دلته مونږ ښکاره کړو چې پښتانه ننګیالي دي، په کام مین دي، په غیرت راوځي. نو دلته به مونږ منظم یو، منظم به کینو. یہ ساتھی، یہ مسنگ پرسن والے جو ساتھی ادھر بیٹھے، سب کے لیے یہ بینر والے ساتھی آپ لوگ وہاں جائے. دغه ملګری لږ شاته شاته ورشئ. دا جنډې والا استودا داتا رولا، استودا استودا داتا رولا، استودا داتا رولا، داتا پوس کې چون سی، استودا پوس کې چون سی. دې دا ون سی دغه ملګری دا ساوند نه بچ شي لږ. دا څه کنه لکه کسول کام کوي، دا څه کنه کسول کام کوي. کامی داتا ون سی، داتا ون سی، داتا سعید ہے. تو وہ آگے آ جائے. ڈاکٹر ریاض کامریڈ صاحب. سیکیورٹی والا خپل ذمہ واری پورا کوي. سیکیورٹی والا جنت حسین صاحب اور ڈاکٹر ریاض کامریڈ صاحب آگے آ جائے. سلام علیکم عبداللہ شاہ. روک تھام کیا جائے. یہاں پر پشتونوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر ٹارگٹ کلنگ شروع ہے، اس کا بھی روک تھام کیا جائے. اس کے حوالے سے یہاں پر سندھی مسنگ پرسن کے جنت حسین صاحب سرنگ جوئیو. عوامی نمائندہ علی وزیر پچھلے 8 مہینوں سے غیر آئینی طریقے سے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن یہ نام نہاد جمہوری حکومت
और इस पार्लियामान में मौजूद वो नाम निहाद पार्लियामानी मेंबरान खामोश बने बैठे हैं। जमहूरियत के चैंपियनों, पार्लियामान के पासबानों, इसी पार्लियामान में एक शख्स जो अस्करी वर्दी में मलबूस और हाथ में चढ़ी बैठा हुआ शख्स पार्लियामान के बंद सेशन इजलास में पार्लियामेंटेरियन के सामने वो बरमला बोल रहा था कि आली वजीर मुझसे माफी मांगे, मैं उनको छोड़ दूंगा। तो हमारा एक सवाल है इस पार्लियामान से और पार्लियामान में मौजूद तमाम मेंबरान से कि वो शख्स, वो गैर अवामी नुमाइंदा, वो शख्स कौन है कि इतना ताकतवर है कि पार्लियामान के मुंतखब मेंबर और मेंबरान उनको और इनकी माफी के सिवा, इनके माफी के बगैर जेल से नहीं रिहा किया जा सकता है। और साथ साथ में मुल्क का दूसरा अहम सतून हमारा अदलिया से, मोअज़्ज़िज़ अदलिया से ये सवाल है कि हम तो ये समझ बैठे हैं, हम तो ये समझ रहे थे कि आली वजीर एक अदालती फैसले के तहत जेल में है, लेकिन वो पावरफुल शख्स बरमला बोल रहा था कि अगर अली वजीर ने हमसे माफी मांगी तो मैं उनको छोड़ दूंगा। तो आजाद अदलिया ने, इस मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने और पार्लियामान ने हमें जवाब देना होगा कि यहाँ हुक्मरानी किसकी है, क्या पार्लियामान की इख्तियार है या अदलिया की इख्तियार है या एक अस्करी वर्दी में मलबूस बंदे का इख्तियार है कि इस रियासत में जो चाहे वो कर सकेगा। ग्रानो जिजानो दस्तासु पदानन मुनज़्ज़म मुजाहिरा बांधे खराज तहसीन दरतवायम वली ग्रान मलगरो सीधा यो सियासी अमल दे पदे पश्तून अफगान मिलत दपारा सियासत अगवाल नहीं शहीदे सीधा सियासत ललारी जखा बमुश्कम दखपल काम कम जपल काम दे याजमुश कम कामी मसली दी दा बदा सियासत ललारी जखा मुंग पयु मुनज़्ज़म तरीका पयु मुनज़्ज़म गुंद वज जखा खपल काम खलासो लकचंगा सी यो हफ्ता मख्ता आजाद वतन अफगानिस्तान के कम इरगाल वसो कम तरीका बांधे यो जमहूरी हुकूमत खतन सो कचरत पुख्तनो अफगानानो अलता यो मुनज़्ज़म पार्टी दरलोदा यो मुनज़्ज़म सियासी गुंदे दरलोदा दा खबरा बिल्कुल वाज़ेह दा सीधा बैनुल अक़वामी सूरी दुनिया दा 100% अब तागौरानी के द बैनुल अक़वामी दुनिया लासो कचर तमुंग यो सियासी गुंदर लो दलाय यो सियासी सोच उमदर ले दलाय खो बेखी बा दुमरा आसान किसे सो आदा कारनवे करे और कम अमेरिकाई अमारत या कम गैर इस्लामी अमारत सियालता दे खुल गुना पिस करे दे मुंग पुख्ताना अफगानान इसकल देता दारा तमंजूर न दे और न दे मजबूरी मुंग तपकार दा और मुंग आलमी दुनिया जखा और दे टूल लड़ाई सखदा ख्वास को सितासो पकम अंदाज बांधे दे वाशी ग्रुप दे तरगुरु खलगो लस्काल मख्ता द नड़ाई पतोगा बांधे पर्दे कम बेड लगवले हो सीधा तरगर दे दा द इंसानियत द पारा खतरा दा द माशरे द पारा खतरा दा द वतन द पारा खतरा दा ननमोम लालमी दुनिया सखा दगा ख्वास को और दुई तदादई आगा वादो और यादो सिपकार दे तासे पर अखबल बैंड बांधी अमल वके दा कम गैर इस्लामी अमारत या दा अमेरिकाई अमारत से दे दा पर रस्मी तोगा बांधे तासी वनमने और नदा से दे तासु तस्लीम के दा कम अमेरिकाई रियासत कम अमेरिकाई अमारत दा गैर इस्लामी अमारत से दे दा से दे दा पश्तून अफगान मिलत द पारा दा पश्तूनख्वा वतन द पारा दा यो नव जंग रवान सवे दे कदा दे मुल्क जर्नेलान
یا د دې ملک غیر سیاسي کسان په دې خوشحالي جوړوي نو موږ دوی ته صفا وایو چې ستاسو دا خوشحالي چې ده دا دیرپا نه ده دا د ختمېدو طرف ته ولاړه ده د افغانستان تاریخ ویل پکار دی افغانستان نه چا قبضه کړی دی نه به د چا دا ارمان څه دی دا به پوره سي او ورسره دا څو ورځو کې چې دوی د دې پښتون افغان ملت په دا یوه هفته کې ونړۍ ته کم ایمیج مزغور کو کم عکس یې پیش کو کم تصویر یې پیش کو دا د پښتون افغان ملت یا زما تاریخي تصویر نه دی دا د وحشت تصویر و دا د دهشتګردۍ تصویر و دا د امریکایي اسلام تصویر و دا د غیر اسلامي امارت تصویر و زمونږ تصویر څه دی ها باچا خان دی زمونږ تصویر د هغه امن دی زمونږ تصویر د هغه عدم تشدد دی زمونږ تصویر د باچا خان سوچ او فکر دی زمونږ تصویر د امن سیاست دی زمونږ تصویر د غنی بابا سیاست دی زمونږ تصویر د ولسمشر اشرف غنی ترقي ده زمونږ تصویر د ولسمشر هغه خپلواک افغانستان دی زمونږ تصویر د ولسمشر د خپلواکۍ تصویر دی زمونږ تصویر د افغانستان د ودانۍ تصویر دی مونږ به هیڅکله دا غیر اسلامي امارت او د دې امریکایي امارت چې دی منلو ته پښتانه افغانان بالکل تیار نه دی خو یو خبره کول پکار ده چې کم په افغانستان کې په آزاد افغانستان کې کم جمهوري حکومت کم اوسنی ولسمشر په کومه طریقه ډاکټر صاحب دوی چې دی د امریکې یا د دې جرنیلانو په خوښه ایستلی دی دا جنګ چې دی دا د امریکې جنګ دی امریکا چین او د روس کومه لانجه روانه ده نن بیا زما او ستا وطن چې دی دا د جنګ ښکار کوي زما او ستا وطن د خانه جنګۍ ښکار کوي موږ به بالکل د دې په سیاسي توګه باندې مخالفت او مخه کوو او په آخر کې یوه دا خبره واضح کول پکار ده چې په دې چې دا زما او ستا په وطن کې په کم انداز باندې په هر چوک باندې دا ملایان لګیا دي وایي د کفر او د اسلام جنګ دی کفر روان دی کفر چې دی پر اسلام غلبه حاصلول کول غواړي دا بیخي دروغ دی دا بیخي غلطه خبر ده د اسلام او د مذهبونو جنګونه نسته په دې دنیا کې د دنیایانو کم جنګونه دي دا د معیشت جنګ دی دا د مفاداتو جنګونه دي د مذهب جنګونه په دې کې نسته دا ملایان چې دی دا د مونږ په دې نه غولوي که چېرته دوی سوال کوي په دنیا کې چې دوه جنګ عظیمه سوي دي دا د مسلمانانو په آپس کې نه ده سوي یا تر دې مخته چې امریکې له ویتنام سره کوم جنګ کړی دی یا یې جاپان سره کړی دی یا یې له برټش سره کړی دی ها بالکل مسلمانان نه وو نن هم د مفاداتو جنګ دی د معیشت جنګ دی نو پکار دی موږ پښتانه افغانان د مذهب په نامه ځان نه ولټو د ترقۍ سفر شروع کړو د سیاست سفر شروع کړو او د امن سفر شروع کړو ډېر مننه دا و د پی ایس ایف صوبایي صدر رحمان بابر صاحب ملګرو یو څو نارې ومه د نارې داسې جواب راکړې چې علي وزیر ته وجیل ته ورسیږي او باج وایي په جی ایچ کیو کې هم اوري چې علي وزیر معافي نه غواړي علي وزیر به موږ په خپل همت او په خپل جرأت باندې راخلاصوو که د هغې لپاره زموږ سرونه ورکول هم وو انشاءالله چې موږ به ورته تیار یو نارې ووهئ جواب یې زور باندې راکئ علي وزیر کو علي وزیر کو حنیف پشتین کو حنیف پشتین کو اویس ابدال کو اویس ابدال کو چې ظلم کوي چې ظلم کوي اوس د دویم وینا لپاره د پښتونخوا میب سیکرټي نقیب الله چکزي ته خواست کوو چې دوی راشي او تاسو ته خپله مختصره وینا وکړي نقیب الله چکزي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر مهربان غفور او رحیم دی د دې نن د تیزیتي غونډې یا احتجاجي غونډې دروند صدر نورالله خان ترین محمد شیر خان مسعود او دلته ناست زموږ د پی ټي ایم ملګري
د پښتونخوا امنیه پارټۍ ملګري او د سند مسینګ پرسنز که ملګري دي د ټولو په اجازه باندې ملګرو علي وزیر چې په کوم اف آی آر کې نامینټه شوی دی یا د دې ریاست کښېنولی دی زه پر دې باندې به دا ووایم چې دوی کوم مجلس شو کړی دی چې علي وزیر تقریر کړی دی د هغه تقریر بنیاد جوړ کړی دی زه دا وایم چې انټرنیشنل میډیا دې وګوري پر انټرنیشنل میډیا دې سرچ کړي چې کومې خبرې علي وزیر کړي دي تر دې خطرناکه خبرې تر دې چپې خبرې د نن وخت د دوی پی ایم چې جوړ شوی دی تر دې زیاته چپه خبرې عمران خان پر انټرنیشنل میډیا کړي دي لیکن د هغه دپاره چې نن پرته دا یوه خبره ثابته کېږي چې دی په خپل تقریرونو کې دا وایي چې واقع چیرې د دې پاکستان ریاستي ادارې چې موږ اسټبلیشمنټو ته وایو که دا وغواړي دا پر یو سپي لاس کښېږدي دا به د پاکستان وزیر اعظم جوړېږي نن د ده د روغې بنیاد دا جوړ شو چې د دغه تقریرونه چې ده پر انټرنیشنل میډیا کړي ولو هغه یې غایب کړه دا ریاست د دې ریاست هغه واکداره قوتونه هغه پښتانه د کوم چل جوړ کړی دی یا کومه لار جوړه کړې ده دا یو شی د ملګري ډېر واضح وګوري پر تېر تاریخونو کې دی وګوري چې کوم وخت هم د 14 اګست یا د اګست میاشتې شروع کېږي د پښتانه قام ته د وینې توپه ورکړې ده پښتون قام یې په وینو ژړولی دی دا د دې دپاره چې د یو میسج پښتانه قام ته ورکوي چې ستا اوقات یا څه دلته په پاکستان کې موږ تاسو ته په هغه دغه باندې نه ګورو د هغه ډول نن چې کوم حالات روان دی د پښتانه قام هغه اتل مشران شهیدان کړي دي یا په جیلو کې اچولي دي دا د اوس کې څه واقعات شوي دي شهید عثمان خان کاکړ شهید یې کوي د هغه بس په کومه ناترسي شهید کوي په کوم انداز یې شهید کوي چې پښتونخوا امنیه پارټي په ډېر واضح انداز باندې دا وویل چې وروره د اف آی آر ضرورت نشته زما اف آی آر د ده د سینټ تقریر دی چې ده په خپل تقریر کې د دې پاکستان زورورې ادارې ټارګټ کړي دي نامینټه کړي دي که زه شهید شولم زما قاتلان به څوک د هغه څو ورځې بعد د جنوبي پښتونخوا یو بل مشر عنایت الله کاسۍ چې په کوم انداز باندې شهید کوي په کوم انداز یې ویوړی بیا د هغه شاته کومه لوبه وکړه دا داسې نه ده چې پښتانه اوس په دا نه پوهېږي چې تا کومه رویه روانه کړې ده ته څه غواړې او زه به خاموشه کښېنم نن پښتانه قام ته یو شی پاته دی یوه قومي ایجنډه پاته ده چې د هر څه سبب بالاتره یي د هر څه څه به زیاته یي یوه قومي ایجنډه باندې به سره یو کېږي پر یوه قومي ایجنډه باندې به مجلس سره کوي چې پښتون کال سیال غواړم پښتون قام په دې وطن کې د باچایي قام دی لوړ قام دی عزتمنه قام دی د دې خپل عزت بچاول غواړو نو د دې دپاره کوشش به هم کوو دغه به هم کوو لکه څنګه چې محترم مشر محمود خان اچکزي وویل یا د بنو جرګه اعلان کړې ده پکار دا دی موږ د پښتونخوا امنیه پارټۍ د طرفه څخه پی ټي ایم ته چې موږ دا وایو چې پی ټي ایم د پښتانه قام یو داسې تحریک دی یو داسې ګلدسته ده چې په هغه کې هر پښتون شته هر پښتون کې ځای شوی دی پکار دا ده چې کراچۍ چې موږ د پښتانه قام د آبادۍ په معنا باندې د جنوبي پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د نور پاټا او د دې په علاوه باندې ډېر غټ ښار دی پښتانه قام ډېر غټ آبادي ده پکار دا دی چې په دغه شي باندې د پی ټي ایم د مشرانو څخه خواست کوو د نورو ملګرو څخه خواست کوو چې یو داسې ترتیب جوړ کړي یو داسې یو دغه جوړ کړي لکه څنګه چې په تېر وخت کې جوړ شوی ولو ټوله پښتانه د سیاست د سبالاتر یو سوي ولو د دغه دپاره دې هم یو داسې لار خپله کړي یو داسې قدم دې پورته کړي چې د سیاست د هر څه سبالاتره د پښتون
سره یو سي یو کمیټې سره جوړه سي یو ترتیب سره جوړه سي نن به دلته زموږ صوبایي مشران هم راکړه په چونکې ضلع شرقي کې زموږ یو پروګرام و هلته تللي ولو یا شاید هغه په دې شي باندې ناخبره ولو خو د فیسبوک دا دور دی خامخا پر فیسبوک څخه خبر سوي موږ پښتونخوا نه پارټۍ د پی ټي ایم لکه څنګه چې مې اول هم دا ویلي وو چې هر رنګه سب کې موږ ولاړ یو و هر رنګه سب ته موږ تیار یو اوس هم تیار یو بیا هم تیار یو که په کوم ځای کې ضرورت پېښ سو دوی وغوښتله موږ په هغه ځای کې د مخ په سب ته درېږو ډېره مهرباني کول مو ده ډېره مننه دا د پښتونخوا میب سیکورټي نه قبله چکزی